In this video, we'll discuss about role of biotechnology in water purification. Biotechnology plays a crucial role in water purification by using living organisms, mainly microorganisms, plants, and enzymes, to remove the pollutants in an eco-friendly and cost-effective way. Biotechnology method use ಮಾಡ್ತೀವಿ in water purification process by using living organisms, especially microorganisms, plants, and enzymes, to remove the pollutants from the wastewater or water. Role of biotechnology in water purification. In that, the first one is bioremediation. Bioremediation uses the microorganisms like bacteria, fungi, algae, and algae to break down the harmful pollutants. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ bioremediation ನಾವು microorganisms like bacteria, fungi, and algae to break down the harmful pollutants. Microbes convert the toxic substances into harmless products. ಈ microbes ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it converts toxic substance to harmless products such as carbon dioxide, water, and biomass. It is used for treating the sewage, industrial wastewater, and oil spills. Example, ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ಫಾರ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಸೀವೇಜ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಪಿಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ದ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ದ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇದು ಬಯೋರೆಮಿಡಿಯೇಷನ್. Next one is activated sludge process. It is a widely used method in the biological treatment method. It involves aeration tanks. Aeration tank where microorganisms decompose the organic matter. Microorganisms decompose the organic matter, forms activated sludge or microbial biomass, which settles and can be reused. It is an efficient method for the removal of biodegradable pollutants. This is an efficient method for the removal of biodegradable pollutants. This is activated sludge process. Next method is phytoremediation. This method uses plants to remove the contaminants from water. This method use plants use we are removing contaminants from the water. Plant absorbs heavy metals and nutrients. Plant it absorbs heavy metals and nutrients. Okay, water anisith removes the heavy metals from water. E plant duckweed absorbs nitrates and phosphates from the water. Okay, and the plants which use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು we are removing heavy metals and nutrients. Next, biofilms. Microorganisms grow on surfaces forming a thin layer called biofilm. These biofilm trap and degrade the contaminants. It is used in trickling filters and bioreactors. Biofilms ಅಂದ್ರೆ microorganisms ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. That is called biofilm. This biofilm trap and degrade the contaminants. It is used in trickling filters and bioreactors. Next, bioabsorption. Bioabsorption ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Bioabsorption ಅಂದ್ರೆ dead or living biomass binds the pollutants, especially heavy metals and organic compounds. Microorganisms like algae and fungi act as a natural adsorbents. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, algae ಮತ್ತೆ fungi ಏನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ ಮೆಟಲ್ ರಿಮೂವಲ್. ಓಕೆ, ಮೈಕ್ರೋಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ಫಂಗಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ this will act as a natural adsorbents. This is about the role of biotechnology in water purification process. Next, water quality testing parameters. Adರಲ್ಲಿ water quality testing parameters ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರೋದು pH, TDS, hardness, turbidity, etc. Water quality testing evaluates whether the water is safe for drinking and other uses by measuring the physical and chemical parameters. Water quality parameters are important because ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. Okay, water is fit for drinking or not anta. Water quality testing parameters ಅಲ್ಲಿ first one is pH. pH ಅಂದ್ರೇನು? pH is equal to minus log of H plus ion concentration. Okay, it measures whether the water is acidic in nature or neutral in nature or basic in nature ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, it measures how acidic or basic the water is, and scale is 0 to 14. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸ್ಕೇಲ್ ಎಷ್ಟು pH ಇದು 0 to 14. Okay, if pH is less than 7 idre, the water is acidic in nature. If it is equal to 7 means the water is neutral in nature. If it is more than 7 means water is alkaline or basic in nature. Okay, ideal drinking water pH ಇರಬೇಕು 6.5 to 8.5 ಇರಬೇಕು. ಐಡಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು 6.5 to 8.5 ಇರಬೇಕು. ಆ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್.
The variation in the pH affects the taste, corrosion of pipes and chemical reactions in the water. pH అనేది ವೇರಿ ಆದರೆ ಅದು ವಾಟರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪೈಪಲ್ಲಿ, ಪೈಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕರೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ pH ವೇರಿ ಆದರೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ pH ವೇರಿ ಆದರೆ. Second one is total dissolved solids, that is TDS. Okay, it represents the amount of dissolved substance. TDS is measurement of total amount of dissolved compounds in the water sample is called total dissolved solids, that is TDS. Okay, like salts, minerals and metals ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಆರ್ ppm. ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ಲಿ ಅಥವಾ ppm ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು 500 milligram per liter. ಓಕೆ, ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು 500 milligram per, ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 500 milligram per liter ಇದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಹೈ TDS ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೇ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್. TDS ಏನಾದರೂ ಹೈ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್. The hardness of water is due to presence of calcium and magnesium ions in the water sample. Okay, hardness ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ions ಇರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ. Temporary hardness is due to presence of bicarbonates, whereas the permanent hardness is due to presence of sulfates and chlorides. For safe drinking water, the ideal hardness should be below 200 milligram per liter ಇರಬೇಕು. Okay, hardness value ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು below 200 milligram per liter ಇರಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೇರಿ ಆದರೆ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಏನಾದ್ರು ವೇರಿ ಆದರೆ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ದಿ ಪೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸೋಪ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಾಟರ್ ಏನಾದ್ರು ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೋಪ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ. ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ದ ಕ್ಲೋರಿನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ದ ಕ್ಲೋರಿನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ particles. Okay, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ನೆಪೋಲೋಮೆಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ನೆಪೋಲೋಮೆಟ್ರಿ ವಿ ಆರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಲೋರಿನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್. NTU, ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಪೋಲೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಐಡಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 NTU ಅಂದ್ರೆ ನೆಪೋಲೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ರೆ ದ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್. ಹೈ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಮೇ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್. ಹೈ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಆರ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅದಿದ್ರೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೈ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸಾಲ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕರೋಷನ್. ಹೈ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕರೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋಕಲ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ a vital role in meeting domestic, industrial and agriculture needs. ಅಂದ್ರೆ in Bangalore water resources plays very important role in meeting domestic, industrial and agriculture needs. The city depends on several important water bodies. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು ಯಾವ್ಯಾವ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿವರ್ ಮತ್ತೆ ಲೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. The city depends on the several important water bodies. These water bodies act as a primary source of water supply and groundwater recharge. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇದೇನಿದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ರೀಚಾರ್ಜ್. ಹವೇರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಈ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಚ್ ಆಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆವಿಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸೀವೇಜ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು pure water quality with high turbidity, low dissolved oxygen and increased biological oxygen demand. ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಫ್ಲುಯೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹ್ಯಾಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಸೆವೆರಲ್ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ರಿಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ನ ಅವರು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮೇಡ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಸಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಆಪರೇಟ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್
ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ದ ವಾಟರ್ ಬಿಫೋರ್ ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್. ಬಿಫೋರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಡಿಸ್ಯಾಲೇಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಸಿ ವಾಟರ್ ಇಂಟು ಪೊಟಬಲ್ ವಾಟರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಅಂದರೆ ಸಿ ವಾಟರ್ನ ಡಿಸ್ಯಾಲೇಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ನ ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ದಿಸ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್, ಚಾಲೆಂಜ್ ಲೈಕ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್, inadequate waste management and seasonal water scarcity still persists. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ therefore it is essential to adopt sustainable practices such as proper waste management, waste water treatment, protection and restoration of lakes, reduction of pollution and public awareness. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು, ನಾವು ವಾಟರ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಸೇಫ್ ಅಂಡ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಬರಿಬೋದು ಆನ್ ಲೋಕಲ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.